السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. এই বক্সের সাউন্ড বাড়ায় দাও, বক্সের সাউন্ড। আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসার সুযোগ থাকলে বসে পড়েন, পরিবেশ আরো সুন্দর দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ। কষ্ট করে আসছেন, বসে পড়েন, সবাই বসে পড়েন। ফ্যানটা অন্যদিক ঘুরাই দেন, কমায় দেন। الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قلب محمد في القلوب، وصل على قبر محمد في القبور. بذكر شهر چبینی در خروشاز، ولدانا دری معنا کے گوشاز. نبلبل برغلش تسبیح خانیز، کہ ہر کھارے بتسبیحش زبانیز. ذکر حق آمد غذائی روح را، مرحم آمد ای دل مجروح را. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, सूरज
सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम, दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। खादिमुल कुरान परिषद सुजानगर बड़लेखा मौलभीबाजारेर उद्योगे आयोजित 3 दिन व्यापी 19तम ऐतिहासिक तफसीरुल कुरान महासम्मेलन आज समापनी दिन 18 জানুয়ারি 2020। महती सम्मेलने उपस्थित मुहताराम सम्मानित सभापति, प्रधान अतिथि, विशेष अतिथि बृंद, मुअज्जज मुकर्रम जातिर माथार मुकुट वरासातुल अंबिया हजरत उलामाए केराम, दूर दूरान्त थेके आगत अल्लाह पाकेर आशिकीन जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन मुरब्बियान एजाम, कलिजार टुकड़ा आमार समबयसी युवक बंधुगण, स्नेहेर छोट भाई, पर्दार आड़ाले अवस्थानरत श्रद्धेया सम्मानित मा ओ बोनेरा, रब्बुल आलमीनेर दरबारे लाखों कोटी शुक्र ओ सुजूद जे महान रब्बुल आलमीन फितनार जमानाय कुरान ओ सुन्नार भित्तिते सही तरीकाय किछु कथा बलार जन्य शुनबार जन्य आमादेरके कबुल ओ मंजूर करेछेन। नेयामतेर शुक्र आदायार्थे मुसलमान हिसेबे ईमानेर आवाजके उंचु करे एक आवाजे उच्च कण्ठे सकलेई कालिमातुश शुक्र उच्चारण करी आलहामदुलिल्लाह। लक्ष कोटी दरूद ओ सलाम सय्यिदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यिदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन शफीए आज़म रसूल अकरम रहमत आलम नबीयुल अरब वल अजम हबीब किबरिया अशरफुल अंबिया सय्यदुल अंबिया शफीए महशर साक़ी कौसर आक़ाए नामदार मदीना का ताजदार आफ़ताब नबुव्वत फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर उपर सर्वोपरि शुक्र যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন, সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন, এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি প্রশাসন, উলামায়ে হযরত আইম্মায়ে মাসাজিদ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেককেই এই খিদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি, পরকালে চির মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। আজ আমি আপনাদের সামনে কোরআনে হাকিমের সূরা আহজাবের 2 টুকরো আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি।
বিশ্ব নবী, শেষ নবী, মহানবী, শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমীয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে দুটো হাদিসের অংশ পড়েছি। তিলাওয়াতকৃত আয়াত কারীমা ও হাদিসে পাকের আলোকে ইখলাসুল রুহানিয়াতের সামান্য কিছু কথা আমাকে বলার মতো, আপনাদেরকে শুনবার মতো হিম্মত, ধৈর্য, তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে দুনিয়ার মুমিন, তোমরা তাকওয়া অর্জন করো তথা আল্লাহকে ভয় করো। আকুলু কওলান সাদীদা, যাহা বলবে সত্য সঠিক শালীনভাবে বলো। ইউসলিহ লাকুম আ'মালাকুম, বিনিময়ে আল্লাহ পাক তোমাদের আমলকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন। ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, এবং জিন্দেগীর গুনাহকে আল্লাহ মাফ করে দিবেন। ওয়া মান ইউতি'িল্লাহ ওয়া রাসূলাহু, এবং যাহারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের ইতাআত করবেন, অনুকরণ করবেন, ফাকাদ ফাযা ফাওজান আযীমা, অতঃপর তাদের বিজয় হবে চূড়ান্ত বিজয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লা তাআতা লি মাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে পৃথিবীর ভিন্ন কারো আদেশ নিষেধ গ্রহণ করা হারাম। অন্য হাদিসের অংশে আল্লাহ রাসূল বলেন, আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, পরিপূর্ণ কামেল মুসলমান ওই ব্যক্তি যার জবান এবং হাত থেকে অন্যান্য মুমিন মুসলমান নিরাপদে থাকে। আয়াত ও হাদিসের তরজমা শেষ। আল্লাহ পাক আয়াতের মধ্যে দুটো আদেশ দিয়েছেন। এক নম্বরে তাকওয়া অর্জন করো, দুই নম্বর জবানের হেফাজত করো। যদি এই দুটো আদেশ মানো, দুটো পুরস্কার, এক নম্বরে আমল পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, দুই নম্বরে জিন্দেগীর গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এই দুইটা আদেশ কিভাবে পালন করবা, মানার পদ্ধতি কি? আল্লাহ আয়াতের শেষে ইশারায় বললেন, আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে তোমরা এই দুটো আদেশ পালন করো। এখান থেকে আমাদের এই কথাটা চিরতরে সর্বাবস্থার জন্য মনে রাখতে হবে। মুমিন মুসলমান প্রত্যেকটা মানুষের জন্য মনে রাখা উচিত, জিন্দেগীর ইহকাল আর পরকাল আমাদের আসল দুইজন। আসল কতজন? কথা বলতে হবে। আসল কতজন? দুইজন। এক নম্বরে আমার আল্লাহ, এরপরে রহমাতুল লিল আলামিন। এই দুইজন হলেন আমাদের আসল। বাকি যারা আছেন, মা বাবা, উস্তাদ, পীর, মাশায়েখ, মুরব্বী, ইমাম, সবাই আমাদের আপন, কেউ আমাদের আসল নয়। বেশি থেকে বেশি তারা আপন। আসল হলো আমাদের দুইজন, আল্লাহ এবং রাসূল। বাকি সবাই আমাদের আপন। পীর সাহেব আমার আপন, আসল নয়। মা বাবা আমার আপন, আসল নয়। উস্তাদ আমার আপন, আসল নয়। আমার ইমাম আমার আপন, আসল নয়। আসল কতজন? আসল কতজন? এক নম্বরে জিহ্বা নারায় মুহাব্বতে বলেন কে? আল্লাহর নাম বলতে কোনো সমস্যা? দ্বিতীয় কে? রহমাতুল লিল আলামিন। বাকি সব আমাদের আসল না আপন? আপন। মা বাবা আপন, উস্তাদ আপন, পীর আপন। এই যে আপন আপন বলতেছি, আমার উস্তাদ, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার আত্মীয়, আপন যে বলতেছি, এরা কতক্ষণ আপন, এরও মেয়াদ আছে। এই মেয়াদগুলো, মাপকাঠিগুলো মনে রাখতে পারলে আমরা আশা করছি কোন মুনাফিক, কোন বেঈমান মুমিনকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আসল দুইজন, আল্লাহ এবং রাসূল। বাকি সব আমাদের আপন।
পীর সাহেব আমার আপন, আসল নয়। আসল কে? তারপরে কে? রাহমাতুল লিল আলামিন। আমার অন্যরা যে আপন, কতক্ষণ আমার আসল দুই ঠিক রাখবেন যতক্ষণ। আমার পীর সাহেব আমার আপন, কতক্ষণ? আল্লাহ এবং নবীকে মেনে চলবেন যতক্ষণ। যদি আমার পীর সাহেব আল্লাহ এবং নবী মানে না, তাহলে ওই পীরকে পীর মানা যাবে না। কোন ভেজাল আছে কথায়? কোন দলাদলি, কোন দালালি নাই, কোন দালালিও নাই, দলাদলিও নাই, ভেজাল মুক্ত কথা। আমার পীরকে আমি 1000 কোটি বার শ্রদ্ধা করি, আসল হিসাবে না আপন হিসাবে? কিসের আপন? আমার রক্তের আপন, আমার বউয়ের আপন, হ্যাঁ, ধর্মীয় লাইনে আপন। কি লাইনে আপন? ধর্মীয় লাইনে আপন কেন হলেন এ কথাটাও মনে রাখতে হবে। আমি গোলামি করব আল্লাহ, আদর্শ মানব রসুলের। গোলামি করব কার? আদর্শ মানব কার? কপাল খারাপ যে আমি আল্লাহকে চিনি না, রসুলকেও চিনি না, আল্লাহর গোলামির পদ্ধতিও জানি না, রসুলের আদর্শও চিনি না। এখন কি করা? এখন আমার করণীয় হলো, যেই যুগে ধর্মীয় লাইনে যারা মুরব্বী, এদের থেকে জেনে শুনে আমল করতে হবে। পীর মাশায়েখের কাছে কেন যাই? তাবলীগে যাই কেন? আমি আল্লাহ চিনি না, নবী চিনি না, তারা চিনেন কোরআন হাদিস অনুযায়ী, তারা আমার থেকে অভিজ্ঞ, তারা আমাদেরকে জান্নাতের পথ দেখায় দিবেন, আমরা চলব। নখ কাটার মধ্যে নবীর সুন্নাত আছে কি নাই? কিন্তু কিভাবে কাটতে হবে আমরা জানি না। এটা কোরআন হাদিস যারা পড়নেওয়ালা, অভিজ্ঞ, আলেম, তাকওয়াওয়ালা, এরা জানেন। চুল কেমনে রাখবো আর কেমনে কাটবো, এখানে কি রসুলের সুন্নাত আছে? আমি জানি না কেমনে কাটবো। যারা জানেন, ফাসআলু আহলায যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, জাননেওয়ালাদের থেকে যারা জানো না জেনে নাও। জাননেওয়ালা কারা? কোরআন হাদিসের অভিজ্ঞ তাকওয়াওয়ালা যারা। কিওয়ালা? তাকওয়াওয়ালা। এবার আমি আপনাকে একটু বাংলা প্রশ্ন করি, জানা থাকলে জবাব দিবেন। এই ইকোটা একটু কমাও ভাই। সাহাবায়ে কেরামরা রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন, তারা যে আমল করেছেন, আমাদের তুলনায় কম আমল করেছিলেন না বেশি? কি পরিমাণ বেশি? খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির থেকে বেশি না? হ্যাঁ, সত্য কথা বলবেন, বাঘের মতো, বিড়ালের মতো নয়। শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহির থেকে সাহাবায়ে কেরামের আমল কম? বেশি? কি পরিমাণ বেশি? কোন তুলনা, কোন তুলনা নাই। সবাই একমত? সাহাবায়ে কেরাম কি পরিমাণ আমল করেছিলেন? শুধু 5 ওয়াক্ত নামাজ, ইশরাক, আওয়াবিন, চাষ, তাহাজ্জুদ, আবার ব্যবসাও করেছেন, চাকুরিও করেছেন, জিহাদ করেছেন, সন্তানের হক, স্ত্রীর হক, প্রতিবেশীর হক, ভাই বোনের হক, আবার সারা রাত নামাজে কাটিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম এই যে আমল করেছেন, আমার কলিজার টুকরা যুবকদেরকে বলছি, কথাগুলো মনে রাখতে হবে। কারণ এখন আর অন্ধ ভক্ত হওয়ার রাস্তা খোলা নাই। এখন ভক্ত হতে হবে সচেতন ভক্ত। অন্ধ ভক্তরা কি বলে? আমি যারে ধরছি তারে ছাড়ছি না, সে জাহান্নামে নিলেও যাব। আর সচেতন ভক্ত এরা বলবে, আমার মুরব্বীকে আমি মানি আপন হিসাবে। কতক্ষণ? আল্লাহ এবং নবী মানবেন যতক্ষণ। যদি দেখি আমার মুরব্বী আল্লাহ মানে না, নবী মানে না, আমি আমার মুরব্বীকেও মানি না। এটা সচেতন ভক্তের আওয়াজ। আর অন্ধ ভক্তের গোষ্ঠী বলবে, আমি যাকে মাথার মুকুট বানিয়েছি সেই গুরুকেই মেনে চলবো, ওই গুরু যা বলবে তাই মানবো,
সারা দেশের আলেম ওলামারা যদি বলে তা মানি না, আমার গুরুর সাথে জাহান্নামে গেলে যাব, এরা অন্ধ ভক্ত, এরা জাহান্নামের আসামি। অন্ধ ভক্ত হতে চান না সচেতন ভক্ত হতে চান? তাবলীগওয়ালারা সচেতন ভক্ত, আহলে হক যারা উলামায়ে কেরাম পীর মাশায়েখের লাইনে আছে তারা সচেতন ভক্ত। যে কেউ ভুল করলে ধরিয়ে দেয়, আর ভুল ধরায় দিলে তওবা করে নেয়। আর অন্ধ ভক্তরা ভুল করার পরেও স্বীকার করতে চায় না। আছে না নাই? আমরা অন্ধ ভক্ত হতে চাই না, আমরা সচেতন ভক্ত হতে চাই। সচেতন ভক্ত হতে চাইলে প্রথম কথাগুলো মনে রাখতে হবে, আমাদের জীবনের আসল দুইজন আল্লাহ এবং রসুল, বাকি সব আমাদের আপন। আমার মা আপন, বাবা আপন কতক্ষণ? আল্লাহ এবং নবীকে মেনে চলবেন যতক্ষণ। কোন দালালি আছে এখানে? অমুকের মানতেই হবে, অপরাধ করলেও মানতে হবে, এটা ইসলামের কোনো কথা নয়, এটা অন্ধ ভক্তের কথা। আল্লাহ সবাইকে সচেতন ভক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন। সাহাবায়ে কেরাম যে আমল করলেন, এত বেশি আমল, এবার জ্ঞান খাটায় আমাকে জবাব দিবেন, শিখছেন কার থেকে? খেয়াল নাই। সাহাবায়ে কেরাম যে আমল করেছেন এত বেশি, শিখেছেন কার থেকে? সবাই একমত, রসুল থেকে শিখেছেন। কেন শিখলেন? কোরআন হাদিস তখন ছিল না। কথা বলতে হবে। ছিল? সবাই একমত? সন্দেহ করেন কেন? ছিল না কোরআন হাদিস? সবাই এক আওয়াজে বলেন, ছিল কি ছিল না? তাহলে কোরআন হাদিস থাকতে নবী মানবেন কেন? কথার কথা একটু খেয়াল করেন। ও, কোরআন হাদিস তারা বুঝতেন না। কি ঠিক? সাহাবায়ে কেরাম কোরআন হাদিস বুঝতেন না? এই ঠিক আর এক গজব। এখানেও ঠিক, ওই বাতিলের দরজায় গিয়েও বলে ঠিক। এরা অন্ধ ভক্ত, সচেতন ভক্ত না। সাহাবায়ে কেরাম আমল শিখেছেন রসুল থেকে। কেন? কোরআন হাদিস ছিল না? ছিল। কি ছিল কিনা? তারা বুঝতেন না? কেমন বুঝতেন? আবু হানিফার থেকে কম? বেশি? যুবক কথা বলো। মরলে তোমাদের নিয়ে মরতে চাই, বাঁচলে যুবক তোমাদেরকে নিয়ে বাঁচতে চাই। তবে অন্ধ ভক্ত হয় নয়, সচেতন ভক্ত হয়। রাজি আছো যুবকেরা? হাত নামাও, হাত দেখায় না। 40 বছর হাত দেখায় বহু আঙ্গ ধোঁকা দিছ, আর হাত দেখানো দরকার নাই। কারণ এখানে হাত দেখায় বাইরে গিয়ে বিড়ি টানবা। আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়েত দান করেন। আমি কোন দলের পক্ষ হয়ে আসছি, কোন দালাল হয়ে আসছি? যদি আমার কথা তুমি মানতে নাও পারো, অন্তত সঠিক হলে সমর্থন করো, যে হাফিজ ভাই কথা মানতে পারিনি কিন্তু আপনার কথা হক। সমর্থন করলেও তোমার হেদায়েতের পূর্বাভাস আমরা গন্ধ পাবো। একদিন তুমি হকের সমর্থন করলেও আমলের সুযোগ আল্লাহ করে দিবেন। সাহাবায়ে কেরাম কোরআন হাদিস বুঝতেন আবু হানিফার থেকে কম না বেশি? কেমন বেশি? শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস থেকে বেশি না কম? কত বেশি? কোন তুলনা? কোন তুলনা? সবাই একমত? সবাই একমত? তাহলে কথা তিনটা। সাহাবায়ে কেরাম আমল করেছেন সব থেকে বেশি, এখানেও আমরা সবাই একমত। আমল শিখছেন রসুল থেকে, এ কথায় আমরা সবাই একমত। কোরআন হাদিস তারা জানতেন, বুঝতেন, শিখছেন সব থেকে বেশি। তাদের মতো বড় মুহাদ্দিস, বড় মুফাসসির, বড় মুফতি সাহেব কেউ। কোরআন হাদিস জানার পরেও, বুঝার পরেও নবীর থেকে আমল শিখলেন কেন? প্রশ্ন। নাম্বার 2, তাবেঈন। সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যারা, এদেরকে বলে তাবেঈন।
এরাও কোরআন হাদিস বুঝতেন, জানতেন, শিখতেন, এরপরেও সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করেছেন কি করেননি? সবাই বলেন করেছেন কিনা? ওলামায়ে কেরাম, আমি যদি ভুল বলি এখন আমাকে ধরায় দিবেন। সাহাবায়ে কেরামের পরে তাবিঈনরাও কোরআন হাদিস জানার পরে, বুঝার পরেও সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করেছেন কিনা? করেছেন। তাবিঈনদের পরে হলো তাবেয়ে তাবিঈন, তারাও কোরআন হাদিস জানার পরে, বুঝার পরে তাবিঈনদের অনুসরণ করেছেন কিনা? করেছেন। এরপরে পরবর্তীতে উলামায়ে মুতাকাদ্দিমিন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, এরাও তাবিঈন, তাবে তাবিঈনদেরকে দেখে দেখে আমল শিখেছেন কোরআন হাদিস জানার পরে, বুঝার পরেও। কেন? এই সিরিয়াল কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। যতই তুমি কোরআন হাদিস বুঝো আর জানো, আমলের জন্য মুরব্বির কাছে যেতেই হবে। নবীর সুন্নাত চুল কাটো এমনে ভাবে, নবীর সুন্নাত নামাজ পড়ো, কোরআনে আছে নামাজ কায়েম করো। কেমনে পড়বা? রুকু হবে কেমনে? সিজদা হবে কেমনে? হাদিস শরীফে আছে সিজদার সময় দুইটা সিজদা দাও, তুমি নাভির নিচে হাত বাঁধো, বুকের উপরেও হাত বাঁধো, হাদিস শরীফে আছে। এখন তুমি দুই রাকাত নামাজে একবার নাভির নিচে হাত বাঁধলা আর একবার বুকের উপরে হাত বাঁধলা। এই রকম পরস্পর বিরোধী হাদিস কোরআন একটা আর একদিকে বলে, আয়াতে আর একদিকে বলে। হাদিস একরকম বলে, আয়াত আর এক রকম বলে। উম্মতে মুহাম্মদী পেছে যেন পড়ে না যাও। হাজার শত বছর আগে আল্লাহর রাসূল সেই ফরমালিটি মেইনটেইন করে উম্মতের সুবিধার জন্য মুজতাহিদ ইমামদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এই মুজতাহিদ ইমামগণ পরস্পর বিরোধী কোরআনের আয়াত আর হাদিসগুলোকে সমন্বয় করে উম্মতের আমলের জন্য সমাধান দিয়ে গেছেন। এই জন্য ইমাম আবু হানিফার সমাধান, এজন্য উম্মতের আমলের জন্য ইমাম শাফিঈর সমাধান। যারা বলে আমরা কোরআন মানি, হাদিস মানি, মাযহাব মানি না, ইমাম মানি না, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, ওরা কোরআন হাদিসও মানে না। ইমামে আজম কেমন মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি! হাদিসে আছে নাভির নিচে হাত বাঁধো নামাজে, বুকের উপরও হাত বাঁধো। ইমামে আজম বলেন দোনো হাদিস কেমনে আমল করা যায় একটু দেখি। চিন্তা ভাবনা গবেষণা করে তিনি সমাধান দিলেন। ঘরের মধ্যে, হে স্বামী তুমি নাভির নিচে হাত বাঁধো, ও স্ত্রী তুমি বুকের উপরে হাত বাঁধো। একই ফ্যামিলিতে দোনো হাদিসের আমল চলবে। তাহলে ইমাম আবু হানিফা ক্ষতি করলেন। অতএব যারা বুকে হাত বাঁধে, নাভিতে বাঁধে না, তারা বুকের হাদিস মানে, নাভির হাদিস মানে না। আর আমরা যারা পুরুষেরা নাভিতে হাত বাঁধি, আমার ঘরের মেয়েরা বুকে হাত বাঁধে, আমরা দোনো হাদিস মানি। তাহলে হাদিস মানলে যদি আহলে হাদিস হয় তো আমরা, সুন্নত মানলে যদি সুন্নি হয় তাও আমরা আহলে সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে আমরা মানি। এজন্য আমরা ওয়াল জামাত। যারা সাহাবা মানে না তারা আহলে সুন্নাত হলেও ওয়াল জামাত হতে পারবে না। আমরা রমজানে তারাবি পড়ি কি পড়ি না? পুরা রমজান পড়েন না 2 দিন? হ্যাঁ, এই পুরা রমজান কি প্রত্যেক রমজান না 12 বছর পর একবার? প্রত্যেক রমজানে যে তারাবি করেন পুরা রমজান, এটা সাহাবায়ে কেরামের আমল, এটা রাসূলের আমল না। কথা হইল রাসূল বলেছেন আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিন আল মাহদিয়্যিন। আমার সুন্নতকে আঁকড়ায় ধরো, আমার খোলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নতকে আঁকড়ায় ধরো। খোলাফায়ে রাশিদিন ওমর, আবু বকর, হযরত ওসমান, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম, এদের সুন্নত, এদের তরিকা মতে চলো। অতএব যারা বলে ওমরে ফারুক বেদাতি তারা ভণ্ড, যারা বলে আবু হানিফা মুশরিক তারা ভণ্ড, যারা বলে পীর মুরিদি শিরিক তারা ভণ্ড। কোরআন হাদিসের কথা বললে কি সবাই খুশি হবে? এই বাতিলরা খুশি হবে? বলেন, কোরআন হাদিস কি বাতিলের পক্ষে? কথা বলেন না কেন? বাতিলের পক্ষে না। হক কথা বললে বাতিল মনে কষ্ট পাবে। কষ্ট পায় কি ঘুমায় থাকবে না? গজবের ফেসবুকে লিখবে, লিখবে কি লিখবে না? করবে কি করবে না? লিখবে। এখন বাতিলরা যদি আহলে হকের বিরোধিতা করে তাহলে এটা সমালোচনা। এটার নাম কি? সমালোচনা। আরবিতে বলে গীবাত।
এখন আমার বিরুদ্ধে বাতিলরা যদি সমালোচনা করে তাহলে আমি হইলাম সমালোচিত ব্যক্তি। কার কাছে? বাতিলের কাছে। কার কাছে? তাহলে একজনকে যদি কেউ বলে হাফিজুর রহমান সমালোচিত ব্যক্তি, চরমনাইর হুজুর সমালোচিত ব্যক্তি, হাটহাজারীর হুজুর সমালোচিত ব্যক্তি, আগে ব্যাখ্যা কর সমালোচনা কে করে? হকপন্থীরা করে, আলেম ওলামারা করে, না আওয়ামুন না সাধারণ থার্ড ক্লাসের আরবি বুঝে না, আলেম ওলামার মর্যাদা জানে না এই বেদ্যবেরা করে? বেদ্যবেরা সমালোচনা করলেও সওয়াব। কথা বুঝাইতে পারি নাই? কি বুঝছেন? হাফিজুর রহমান এর দাওয়াত দেওয়া যাবে না। কেন? সমালোচিত ব্যক্তি। ব্যাখ্যা দেখ কে সমালোচনা করে, হকপন্থী আলেমরা না বাতিলরা? যদি বলো বাতিলরা তো হাফিজুর রহমান কেন? আহলে হককে এক জায়গায় বারবার আনতে হবে, কারণ যেখানে প্রতিরোধ সেখানে প্রতিবাদ। কথা বুঝেন নাই? বাতিল যদি বলে আমি বয়ান করলাম, দাড়ি লম্বা করো, টুপি মাথায় দাও, নবীর সুন্নত মানো। এখন যদি কেউ বলে টুপি লাগে না, সুন্নত লাগে না, টুপি না পরলে অসুবিধা কি? বুঝতে হবে বাতিল। বুঝেন না কথা? আমি কি কোনো পীরের স্লোগান দিলাম? আমি যা এতক্ষণ বুঝাইলাম, গোলামি হবে আল্লাহ, আদর্শ মানব কার? রাহমাতুল লিল আলামিন। আমাদের এই হলো মূল কথা। এখন আমরা এত বয়ান শুনতেছি, তাবলীগের বয়ান, পীর সাহেবের বয়ান, জুমার দিন খতিব সাহেবের বয়ান, এরপর আমল হচ্ছে না কেন? ওই যুবকের চুলের দিয়ে তাকাইলে মনে হচ্ছে ক্রিকেটারের সাইজে চুল কেটে আছে। কেন? তুমি সুন্নি দাবি করো, তুমি নবীর আশিক, নবীর তরিকায় চুল কাটতে ভালো লাগে না, ক্রিকেটারের তরিকায় চুল কাটতে যদি ভালো লাগে তো সুন্নি দাবি করো কেন তুমি? যতদিন পর্যন্ত নবীর তরিকায় চুল কাটতে পারবা না, যতদিন পর্যন্ত রসুলের তরিকায় আঙ্গুলের নখ কাটতে পারবা না, যতদিন পর্যন্ত মদিনার তরিকায় পোশাক পরতে পারবা না, ততদিন পর্যন্ত সুন্নি দাবি করে আল্লাহর দ্বীনকে অপমানিত করবা না। ভেজাল আছে কথায়? সুন্নি হওয়ার জন্য আগে সুন্নত মানো। কি মানো? কার সুন্নত? আমার বাবার না রসুলের? হ্যাঁ, রসুলের সুন্নত যদি মানো, সুন্নির ব্যানার লাগান লাগবে না, আর সে আজিমে লেখা হবে তুমি সুন্নি। আর যদি তুমি সুন্নত জবাই করো, তুমি 13,000 পতাকা দিয়ে যদি গোটা দেশ ছেয়ে দাও, সুন্নির ব্যানার লাগাও, আল্লাহর আদালতে তুমি বেদাতি। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন। রাগ করতেছেন? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কাওলান সাদীদা। এত বয়ান হচ্ছে, এরপর আমল কেন করে না? একমাত্র কারণ আল্লাহর ভয় নাই। যদি আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকতো রে যুবক, গলায় ছুরি লাগলে জীবন চলে যাইল, সুন্নতের বিপরীত চলতে পারত না। আমিও যুবক সন্তান, আপনিও আমার মতো একটা যুবক সন্তান। আপনিও এই দেশের নাগরিক, আমিও এই দেশের একজন নাগরিক। আপনিও 3 বেলার খানা খাচ্ছেন, আমিও 3 বেলা খানা খেয়ে বাতাসে বড় হচ্ছি। আপনিও নবীর উম্মত, আমিও মুহাম্মদ নবীর উম্মত। আপনিও দাবি করেন আল্লাহর গোলাম, আমিও দাবি করি আল্লাহর গোলাম। আপনিও বাইতুল্লাহকে কাবা মানে, আমিও সেই বাইতুল্লাহকে কাবা মানি। আপনি যেই কোরআনকে অনুসরণ করেন, আমিও সেই কোরআনের অনুসরণ করি। কিন্তু আপনাকে তাবলীগওয়ালারা পায়ে ধরে বয়ান দেয়, পীর সাহেবরা পায়ে ধরে বয়ান দেয়, জুমার দিন খতিবদের বয়ান, প্রতিদিন স্টেজে বক্তাদের বয়ান, পাও ধরে ধরে বলা হচ্ছে বাবা নবীর তরিকায় টুপিটা মাথায় দাও, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, পর্দা করো, হালাল খাও, মা বাবার খেদমত করো। তুমি টুপি মাথায় দিতে চাও না কেন? পাও ধরার পরেও তুমি টুপি মাথায় দিতে চাও না। আর আমাকে যদি কেউ কোটি টাকা দিয়া বলে হাফিজ ভাই নামাজ বন্ধ করে দাও, বলো আমি নামাজ বন্ধ করব নি? টাকার লোভে? ক্ষমতার লোভে? তাহলে আমাকে জবাব দাও, তুমিও মুসলমান, আমিও মুসলমান, তুমিও
যেই নবীর উম্মত, আমিও সেই নবীর উম্মত। তুমিও যে আল্লাহর গোলাম, আমিও সে আল্লাহর গোলাম। তোমার পায়ে হাত রেখে বয়ান করার পরে বুঝানোর পরও কেন টুপি মাথায় দিতে চাও না? আর আমাকে টাকার লোভ দেখাইলো কেন আমি টুপি ফেলতে চাই না? কারণটা কি? একমাত্র কারণ, তোমার মধ্যে জাহান্নামের ভয় নাই, তোমার মধ্যে মরণের কোনো টেনশন নাই। যদি ভয় থাকতো আমি এখানে বসছি, ঘর পর্যন্ত যাওয়ার আমার কোনো গ্যারান্টি নাই। যদি তুমি বিশ্বাস করতা কোরআনে জাহান্নামের বয়ান আছে, ও আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর কোরআন সত্য না মিথ্যা? কত পার্সেন্ট সত্য? 100 বুঝি না, 100 বুঝি না, যত জমিনে পার্সেন্ট হতে পারে তার থেকে আরো বেশি সত্য আল্লাহর কোরআন। এবার আমাকে জবাব দাও, আল্লাহর কোরআনের মধ্যে জান্নাত আর জাহান্নামের বয়ান আছে না নাই? আছে। জান্নাতে কে যাবে, জাহান্নামে কারা যাবে তাও বলা আছে না নাই? ওই আয়াতগুলো যখন পড়িয়া দেখলাম, গুনাহগারের জন্য জাহান্নাম। আল্লাহ পাক বলেন ফারিকুন ফিল জান্নাহ ওয়া ফারিকুন ফিস সাঈর। একটা রাস্তা জান্নাতের, আর একটা রাস্তা হলো জাহান্নামের। জান্নাতে কারা যাবে, জাহান্নামের পথে কারা যাবে তাও আল্লাহ বললেন ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম। নেক আমলওয়ালারা জান্নাতে যাবে, গুনাহ যারা করবে তারা জাহান্নামে যাবে। নেক আমল কি? 1 নম্বরে বিড়ি টানা, 2 নম্বরে গীবত করা, গালি দেওয়া। হ্যাঁ না রে বাবা না। নেক আমল কি জানো? নেক আমল হলো ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব। আর গুনার আমল কি জানো? হারাম, মাকরুহ, তাহরিমি, তানজি, নাজায়েজ, শিরক ও বিদআত, এগুলো হলো গুনার কাজ। এই গুনাহ থেকে বাঁচতে চাও, আল্লাহর ভয় তাকওয়া না থাকলে বাঁচতে পারবা না। আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে ঢুকাও, গুনাহের থেকে নিজের জিন্দেগিটাকে বাঁচাও। আমার নবীজি তার কলিজার টুকরা কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, ইয়া ফাতেমা তু আনকিজি নাফসাকে মিনান নার। ও ফাতেমা, মরণের আগে জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া কবরে যাও। নবীর মেয়ে ফাতেমাকে যদি নবী এত হুঁশিয়ারি সংকেত দিতে পারেন, তোর নবীর উম্মতের দল, পর্দার আড়ালের মা বোনেরা, তোমাদের কি চিন্তা করা দরকার? এরে নবীর উম্মতের দল, 10 জন সাহাবা দুনিয়াতে জান্নাতের টিকিট পেয়েছে। 10 জন সাহাবাদের মধ্যে জান্নাতের ওপেন টিকিট দিলেন আমার আল্লাহ। এই কথাটা কি আর কোনদিন শুনছেন? 10 জন সাহাবা জান্নাতের টিকিট পেয়েছেন, নতুন শুনলেন না, আরো আগে শুনছেন? যদি শুনে থাকেন আমাকে বলেন, 1 নম্বরে সিরিয়ালে কার নাম? আবু বকর সিদ্দিক। 2 নম্বরে কার নাম? হযরত ওমর। 3 নম্বরে হযরত ওসমান। 4 নম্বরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। এরা জান্নাতের জিন্দা থাকতেই টিকিট পেয়ে গেলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর মাধ্যমে জান্নাতের ঘোষণা পেয়ে গেলেন। এমত অবস্থায় আবু বকরের একটু জীবনী পড়ে দেখেন, ওমরের জীবনী পড়িয়া দেখেন, সাহাবায়ে কেরামের জীবনীটা পড়িয়া দেখেন। সারাটা রাত আমল করার পরেও চোখের পানি বন্ধ নাই। কান্নার আওয়াজ, কান্নার আওয়াজ, কান্নার আওয়াজ কেন? বলে জাহান্নামের আগুনটা নিভানোর জন্য। দুনিয়ার ঘরে আগুন লাগলে পানি ছাড়া যেমন ঠান্ডা করা যায় না, ওরে বান্দা, গুনাহ নিয়ে যদি কবরে যাও, ওই অন্ধকার কবরে জাহান্নামের আগুন, ওই জাহান্নামের আগুন তো চোখের পানি ছাড়া ঠান্ডা হবে না। এরে নবীর উম্মতের দল, ওই জাহান্নামের আগুন থেকে যদি বাঁচতে চাও,
এক নম্বরে গুনাহ ছেড়ে দাও, চোখের পানি ছেড়ে কান্না করো। এমন একজন আল্লাহওয়ালা পাওয়া যাবে না যে জীবনে কান্না করেন নাই। এমন একজন পীর আউলিয়া পাওয়া যাবে না যারা জীবনে কান্না করেন নাই। কান্না এমন দামি একটা সম্পদ, কান্না দ্বারা যেই বিজয় অর্জন করা যায়, তরবারি আর বেতের বাড়ি দিয়েও সে বিজয় হওয়া যায় না। দলিল কি? দলিল হলো এই সিলেটের পবিত্র জমিনে শাহজালাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন ওই ইয়ামান থেকে আসেন 360 আউলিয়া কম বেশি কাফেলা নিয়া গৌর গোবিন্দ ধমক দিয়া কয় ভেগে যাও। শাহজালাল বলে আমি মুসলমানের সন্তান, আমার হাতে আমার মাথায় পাগড়ি, এক হাতে আমার তাসবিহ আর এক হাতে আমার লাঠি। গৌর গোবিন্দ বলে ভেগে যাও। শাহজালাল হুঙ্কার দিয়া বলে মুসলমান যেই কদম সামনে দেয় ও কদম কোন বেঈমানের ভয়ে আর পেছনে ফিরায়া নেয় না। মুসলমানি বুয়াদ গর্দন নেহাদন এনানে খুদ বদস্তে খাজাদাদন গর্ব সুরত আদমি ইনসাবুদে আহমদ বু জানো হামেক সাবুদি আদমিরা আদমিয়ত লাজমাস্ত উদরাগর বুনা বশদহি জামাস। শাহজালাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ভাগার কোনো উপায় নাই, বরং যেখানে বাতি জ্বলবে অন্ধকার পালাইতে বাধ্য। জাআল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল, হকের আওয়াজ যদি উঠে হয়তো বাতিল সেখান থেকে পালায়া যাবে। বাতিল পালায়া যাওয়ার অর্থ তিনটা, হয়তো বাতিল গজবে করে মরবে, না হয় এলাকা ছেড়ে পালায়া যাবে, না হয় তওবা করে হকের দলে চলে আসবে। গৌর গোবিন্দ বলে যুদ্ধ হবে, শাহজালাল বলে যুদ্ধ হবে। গৌর গোবিন্দের টাকা আছে, জনবল ধনবল অস্ত্রের অভাব নাই। শাহজালালের কোনো অস্ত্র নাই। রাতের বেলা অর্ডার হয়ে গেল আগামীকাল যুদ্ধ হবে। শাহজালাল নিঃস্ব অবস্থায় রাতের বেলা সব আউলিয়া কেরামদের নিয়ে আরশে আজিমের সাথে তাআল্লুক তৈরি করার জন্য নামাজে দাঁড়ায় গেলেন। নামাজে দাঁড়ায় আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ছেড়ে কাঁদলেন, ও দয়ার মালিক মেহেরবানি করে তোমার সাহায্য চাই। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। নামাজে দাঁড়াইয়া আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে কান্না করলেন। এরে নবীর উম্মতের দল, মুনাজাতে এমন একটা কান্না দিলেন। নামাজ কমপ্লিট হয়ে গেল, মুনাজাতের পরে ডাক দিয়া বললেন এমন একজন আল্লাহর ওলি এই ময়দানে আছো নাকি যার জীবনে জামাত ছুটে নাই, নামাজ ছুটে নাই? নাসিরউদ্দিন নামের একজন আউলি ওলি আল্লাহ দাঁড়াইয়া বলেন আমার জীবনে জামাত ছুটে নাই, নামাজ ছুটে নাই। বলে নাসিরউদ্দিন আজ তোমার পবিত্র জবানে ফজরের আজান দিয়া দাও। টাইম যখন এসে গেল, ওলিয়ে কামেল নাসিরউদ্দিন দামান রহমাতুল্লাহ আলাইহি শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহির নেক দোয়া পাইয়া যখন ফজরের আজান শুরু করলেন, আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দিলেন। আজান শুরু হয়ে গেল, জমিনের মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে গেল। আজান চলতেছে, গৌর গোবিন্দের জমিন কাঁপতেছে কাঁপতেছে কাঁপতেছে। আজান চলতেছে, জমিন কাঁপতেছে। আজানটা যখন শেষ তখন তাকায় দেখে গৌর গোবিন্দ তার দলবল সহ শেষ হয়ে গেল। ওরে বাংলার মুসলমান, এখনো তো আজান চলে, কিন্তু এখনো কেন বিজয় তোমার কপালে আসে না? একমাত্র কারণ সেই সময়ের আজানের তাকওয়া তোমার মধ্যে নাই। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও। ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। এই কালামে
हिम्मते उला यज़ाल सतो कदीम जमीउल इल्म फिल कुरआन हकीम तक़ासरत अन्हु अफ़हामुर रिजाली। আল্লাহ পাকের ভয়। সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতের টিকিট পাইয়াও সারা রাত কান্নায় কাটায় দিলেন। আবু বকরের কান্নার আওয়াজ, ওমরে ফারুকের কান্নার আওয়াজ। হযরত ওমর অর্ধজাহানের খলিফা, যেই ওমর আমার নবীর গর্দান কাটার জন্য দৌড়াচ্ছে, তরবারি নিয়ে যায় নবীর গর্দান কাটার জন্য। 100 লাখ পুরস্কার পাবে এই লোক ভেতরে ঢুকলো। হযরত ওমর দৌড়াচ্ছে নাঙ্গা তরবারি নিয়া। ওদিকে মদিনার নবী মক্কায় বয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, ও দয়ার মালিক, ওমরকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করে নাও, খাদেম হিসাবে কবুল করে নাও। আমার নবীর দোয়া তো আরশে আজিমে গিয়া লেগেছে। ওদিকে ওমর তরবারি নিয়ে দৌড়ায়, নবীর মাথা কাটবে আর নবী কান্দেন, আল্লাহ ওমরের ইসলামের খাদেম বানায়া দাও। হঠাৎ করে ওমরের দৌড়ের মাঝখানে রাস্তার সামনে একজন দাঁড়ায় গেল। ওমর এত মেজাজ গরম, দৌড়াও কেন? ওমর ডাক দিয়া বলে, মুহাম্মদ নামের ব্যক্তিটার মাথা আনার জন্য যাই। কেন? বলে কালেমার দাওয়াত দেয়। মুহাম্মদ তোমার আত্মীয় লাগে? বলে না। তো মুহাম্মদের খবর পরে নাও, তোমার আপন বোনের খবর নিছুনি। বলে কি? বলে তোমার আপন বোন কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। ওমর এই কথা শোনার পরে মাথা আরো গরম হয়ে গেল। মুহাম্মদের খবর পরে নেই, আগে আমার বোনের খবর নেই। মুহাম্মদের রাস্তা বাদ দিয়া ওমর এবার নিজের বোনের বাড়ি রওয়ানা। দরওয়াজার কিনারায় গিয়া শুনে কোরআনের তেলাওয়াতের আওয়াজ। বোন আর ভগ্নিপতি ঘরের ভেতরে আস্তে আস্তে করে কোরআন পড়ে। ওমর দরওয়াজায় নক করলো। ওমরের আওয়াজ পাইয়া ভগ্নিপতি আত্মগোপনে চলে গেল। ওমর দরজা খুললেন। বোন দরজা খোলার পর ওমর তরবারি নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। ঢুকার পরে বলে, তুই নাকি মুহাম্মদের হাতে কালেমা পড়েছ? এরে পর্দার আড়ালের মা, দেখো একজন নারীর ঈমান কত বড় মজবুত। আল্লাহর বান্দি ওমরের আপন বোন ডাক দিয়া বলে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি মুহাম্মদের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি। ওমর বলে, কথা কম, কালেমাটা ফিরায়া দাও। বোন চোখের পানি ছেড়ে বলে, রে ভাই, এমার্জেন্সি রোগী আমি, হঠাৎ আমি ট্যাবলেট খেয়েছি, ভেতরে গিয়া শিরা উপশিরায় লেগে গেছে। আমি ছিলাম জাহান্নামের আসামি। আমি মুহাম্মদের হাতে কালেমা পড়ে জান্নাতের ট্যাবলেট খেয়েছি। এখন আমার হাতটা কাটিয়া নাও, তবে কালেমা ফেরত দেওয়া যাবে না। ওমর এই কথা শুনে তরবারিটা বের করিয়া তরবারির উল্টা পিঠ থেকে বোনের শরীরের উপরে আঘাত। নরম শরীরের উপরে যখন তরবারির আঘাত শুরু হয়ে গেল, উল্টা পিঠে আঘাত। বোন এক পর্যায়ে কান্না করে মাটিতে গড়ায় গেল। তরবারির আঘাতে রক্ত পড়ে জমিন লাল হয়ে গেল। বোন এমন মায়ার কান্না কাঁদে আর ডেকে ডেকে বলে, রে ভাই, তুমি জানো এখানে আমার মা নাই, বাবাও নাই। আজকে যদি আমার মা বাবাও থাকতেন, একটা ফুলের টোকাও আমার শরীরে লাগতে দিতেন না। আজকে তুমি আমার বড় ভাই হইয়া আমাকে মারো, আমি তোমাকে বাধা দিব না, যতবার মারো। মনের আশাটা পুরাইয়া তরবারি দিয়ে মারতে থাকো। তবে শুনো রে ভাই, তরবারি দিয়ে তুই আমার হাত কাটবি, পা কাটবি, গর্দানটাও যদি কেটে দাও, আমার গর্দানের আওয়াজ হবে আমার নবী। আমার কালেমা তুই কেটে নিতে পারবি না। এরে নবীর উম্মতির দল, মাঝে মধ্যে দেখবেন মা বাবায় সন্তানের শাসন করতে গিয়া মারে, ওস্তাদেরা ছাত্র শাসন করতে গেলে ব্যত্রাঘাত করে। মাঝে মাঝে দেখবেন ছাত্র যেমন কাঁদে, ভালো ওস্তাদরাও গোপনে গোপনে কান্না করে। মা আমাকে মেরেছে,
আমি কান্না করে বাড়ির পিছনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় বাগানে কান্না করি। আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা আমার দিকে আগায় আসতেছে, আইসা আমার হাত ধরে টানে আর বলে, ভাই কাঁদিও না, ঘরে চলো, ঘরে চলো। আমি বললাম, তুমি যাও, আমি ঘরের মধ্যে যাব না। শেষ পর্যন্ত তাকায় দেখি আমার মা দুঃখিনী, চোখের পানি মুছতে মুছতে আমার কিনারায় হাজির। মা নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে আমার চোখের পানি মুছায় দেয় আর বলে, বাবা কাঁদিও না, তোমাকে আর আমি মারব না। এইভাবে মায়া যখন ওমরের অন্তরে ঢুকলো, ওদিকে আমার নবী তো ঘুমায় না, আমার নবী মুনাজাত দিয়ে কাঁদতেছেন, ও আল্লাহ, ওমরের তুমি কালেমার খাদেম বানায় দাও। ওমরের চোখের মধ্যে মায়া লাগছে, বোনের কান্না দেখিয়া বলে, রে বোন আর কাঁদিও না, তোমাকে আর আমি মারব না। বোনের কান্না দেখিয়া ভাইয়ের অন্তরে মায়া জমা হয়ে গেল। এইবার বলে, বোন আমি ঘরে ঢোকার সময় কিসের আওয়াজ শুনছিলাম? বলে, এইটাই তো কোরআন শরীফের আওয়াজ, এই কোরআন তো আমার নবী শিখাইছে। বলে, আওয়াজটা আমার একটু শোনাবি? বলে, ভাই তুমি গোসল করিয়া নাও। ওমর গোসল করলো, নিজে কোরআন পড়লো, বা বোন তেলাওয়াত শুনায় দিল। তাহা মা আনজালনা আলাইকাল কুরআনা লিতাশকা ইল্লা তাযকিরাতাল লিমান ইয়াখশা। এরে নবীর উম্মতের দল, অন্তরের মধ্যে কোরআনের নূর যখন গিয়া ধাক্কা লাগায় দিল, ওমরের মধ্যে যখন কোরআনের আওয়াজ লাগলো, চোখের পানি বের হয়ে গেল। ওমর কান্না করে বলে, জীবনে কত কবিতার আওয়াজ শুনলাম, কিন্তু এই রকম মজার কোন কবিতার আওয়াজ তো আমি শুনতে পারি নাই। এমন মজার কথা যে তোরে শিখাইছে সে জানি কত মজার লোক, আমাকে একটু দেখানো যাবে নি? বলে, চলো তোমাকে নবীরে দেখায় দেই। যেই নবী কাঁদতেছেন ওমর ইসলামের খাদেম হওয়ার জন্য, ভগ্নিপতি ওমরের নিয়া রওয়ানা। আল্লাহর নবীর কিনারায় গিয়া দেখি সাহাবায়ে কেরামরা নবীরে পাহারা দেয়। একজনে নবীরে গিয়া কয়, নবী ইসলামের দুশমন ওমর আছে, অর্ডার করেন এখন হত্যা করে দেই। আল্লাহর নবী কয়, খবরদার, রাস্তা করে দাও, ওমরকে আসার জন্য রাস্তা করে দাও, কারণ ওমর এখন আমাকে মারার জন্য আসে নাই, বরং নিজেই মরার জন্য আসতেছে। ওমর এখন নিজেই মরার জন্য তৈয়ার। ওমর নবীর সামনে গিয়া মাথাটা নত করলেন, বিনয়ী হইয়া তরবারিটা নবীর হাতে দিলেন। নবীর হাতে দিয়া বলেন, পয়গম্বর মেহেরবানি করে আমাকে মাফ করে দেন, আমি ভুল কর্মে আপনার গর্দান কাটার জন্য তরবারি এনেছিলাম, এই তরবারিটা দিয়া আমার গর্দান কেটে দেন, তবে গর্দান কাটার আগে আমাকে মুসলমান বানায় জান্নাতের মেহমান বানায় দেন। আল্লাহর নবী বলেন, ওমর আমি তোমার জন্য দোয়া করেছি, হাতটা আমার হাতের সাথে লাগায় দাও। ওমরের হাত যখন আমার নবীর বরকতি হাতের সাথে লাগলো, কেমন জানো ভিতরে অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল। ওমরের চোখের পানি, রাহমাতুল লিল আলামিনের অ্যাকশন যখন শুরু হয়ে গেল, ওমর এবার এত দুর্বল হয়ে গেল, ইমানের পাওয়ার ভেতরে ঢুকে গেল। এইবার ওমর তরবারিটা নিয়ে কালেমা পড়ার পরে বাইতুল্লাহর কিনারায় গিয়ে ডাক দিয়ে কয়, রে বেঈমানের দালাল, এতদিন মুহাম্মদকে ভয় পাইছো, আজকে আমি ওমর মুহাম্মদের পক্ষ হয়ে দাঁড়াইলাম, ইসলামের বিপক্ষে কথা বলবি, সাবধান, আমি ওমরের তরবারি ফয়সালা করে দিবে। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর ভয়ের নাম তাকওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভয় আসবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দা দ্বীনের পথে চলা কষ্ট হয়ে যাবে। এরে যুবক, আল্লাহর গোলাম,
তুমিও তো ওমরের মতো একটা যুবক সন্তান, আজকে তুমি কেন পারবা না জাহান্নামের ভয়ে তুমি নবীর তরিকা মতে চলতে? এরে নবীর আশিক উম্মত যুবক, আমি বলি না তুমি স্কুল কলেজ বাদ দিয়া মাদ্রাসায় ঢুকে পাগড়ি পরো, না না, মাদ্রাসায় না, স্কুলে পড়ো, কলেজে পড়ো, ভার্সিটিতে পড়ো, ধন্যবাদ। তুমি ওখানে পড়িয়া চাকরি করো, নবীর তরিকা মতে 5 বেলার নামাজ পড়ো, নবীর সুন্নত অনুযায়ী চলো, মা বাবার খেদমত করো। তোমার মতো যুবক স্কুল কলেজে পড়ে নামাজ বাদ দেয় না, আছে না নাই? তুমি কেন পারবা না? তোমার আমার মতো বহু যুবক চাকরি করে, র্যাব, আর্মি, পুলিশ, বিডিআরের 1 ওয়াক্ত নামাজ বাদ দেয় না। তোমার আমার মতো যুবক নামাজ পড়ে, ব্যবসা করে, অভাব নাই। তোমার আমার মতো যুবক কোটি টাকার ব্যবসা করে, 1 টাকাও হারাম খায় না, নামাজ বাদ দেয় না। ড্রাইভারি করে, নামাজ বাদ দেয় না। জমিনে কাজ করে, নামাজ বাদ দেয় না। ওই নদীর মধ্যে কাজ করে, নামাজ বাদ দেয় না। তুমি কেন পারবা না রে যুবক ভাই? আসলে জাহান্নামের ভয় তোমার মধ্যে নাই। আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করো। আজকে নামাজ পড়লে তোমার সম্মান কমবে না, ইজ্জত নষ্ট হবে না, লেখাপড়াও বন্ধ হবে না। আল্লাহর কাছে তওবা করো, কোন দলের দলপতির দালালি করিও না। নবীর মুহাব্বতে সুন্নাত মানো, আল্লাহর গোলাম হয়ে চলো। স্কুল কলেজে পড়লেও নামাজ বন্ধ করা যাবে না। প্রত্যেকটা কলেজে আর স্কুলে নামাজের রুম আলাদা আছে না নাই? তাহলে তুমি কেন নামাজ আদায় করবা না? আল্লাহর কাছে তওবা করো। সবার কপালে তওবা নসিব হবে না। যদি তোমার অন্তর নরম হয়, জীবনে কত অন্যায় করেছো, এই ময়দানের মধ্যে মনে হয় যেন তোমার আমার মতো অন্যায়কারী কেউ নাই। মরিয়া যদি গুনাহ নিয়ে যাও, অন্ধকার কবরে কি জবাব দিবা? ওই কবর বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। আল্লাহর নবী বলেন, হয়তো জান্নাত নয়তো জাহান্নাম। যারা গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে তাদেরকেও 3টা প্রশ্ন করা হবে। যারা নেক আমল নিয়ে যাবে তাদের জন্য 3টা প্রশ্ন করা হবে। তুমি কোন পীর সাহেবের মুরিদ, কবরে প্রশ্ন করা হবে না। তুমি কোন দল করো, তাও কবরে প্রশ্ন করা হবে না। প্রশ্ন হবে 3টা। 1 নম্বরে রবের পরিচয় দাও, 2 নম্বরে ধর্মের পরিচয় দাও, 3 নম্বরে রহমাতুল লিল আলামিনের পরিচয় দাও। জবাব যারা দিতে পারবে, দুনিয়াতে আমল করিয়া মরা গেলে তো জবাব দিলে আল্লাহ জান্নাতের বিছানা দিবে। আর যারা দুনিয়াতে রবের সাথে সম্পর্ক নাই, ইসলামের সাথে সম্পর্ক নাই, নবীর আদর্শ মানে নাই, কবরে গেলে 3টা প্রশ্নের জবাব যখন চাইবে, বলবে হা হা লা আদরি, কিছুই জানি না, বড় আফসোস, কিছুই জানি না। আল্লাহর অর্ডার হয়ে যাবে, ও কবরের মাটি 2 পার্শ্ব থেকে চাপ দাও। 2 পার্শ্ব থেকে কবরের মাটির চাপ, পাথরের হাড় চুরমার হয়ে যাবে। 1টা নয়, 2টা নয়, 70 থেকে 99টা সাপ কবরে আসবে। আল্লাহর নবীর কথা মিথ্যা মনে করিস না রে যুবক ভাই। আল্লাহর কোরআনের কথাও তুমি মিথ্যা মনে করিও না। ওই অন্ধকার কবরের মধ্যে গুনাহগারের জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারবি না রে যুবক। এই সূর্যের গরম সহ্য করতে পারো না, জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য করবা? একটা বেতের বাড়ি দিলে ব্যথা পাই, সইতে পারি না। আর ওই কবরে 2 পার্শ্বের মাটির চাপ কেমনে সহ্য করবে রে যুবক? পাও 2টা যদি আগায় দাও, আমি তোমার পায়ে হাত রেখে বলি, আর নামাজ কামাই দিও না, নামাজ বাদ দিও না, মা বাবারে কষ্ট দিও না, আলেম ওলামাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিও না, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো না। জীবনে যা করছো এখন তওবা করো। আল্লাহ, জীবনে আর নামাজ ছাড়বো না, বেপরদায় চলবো না, মা বাবাকে কষ্ট দিব না, আলেম ওলামাদের বিরোধিতা করে গুনাহগার হব না। তওবা করার যদি নিয়ত হয়, মুনাফিকি যদি না থাকে, খাঁটি তওবার নিয়তে 2টো হাত আমার আল্লাহকে দেখায়া দাও। আয় আল্লাহ, সবার হাত আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, আমাদের তওবা কবুল করে নেন। আমাদের তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন। ঈমান আমল মজবুত করে দেন। নবীজির সুন্নতের আমলওয়ালা জিন্দেগি দান করেন।
আয় আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত আদায়ের তৌফিক দান করেন আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا উদয়ার মালিক কুদরতের নজর দিয়া তাকায় দেখে এই ময়দানের ভিতরে আপনার বান্দারা দুপুরের খানা না খাইয়া হাজির হয়ে গেছে। আয় আল্লাহ এরা টাকা চায় না, বাড়ি চায় না, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায়। আমরা সবাই গুনাহগার, জাহান্নামের আসামি। এই ময়দানে আমার মতো গুনাহগার কেউ নাই। গুনার কারণে আমার হাত না পাক, আমার চোখ না পাক, আমার জিহ্বা না পাক, আমার অন্তর না পাক। আয় আল্লাহ এই ময়দানে তওবার নিয়তে হাত তুলেছি, দয়া করে মাফ করে দেন। আর জীবনে গুনাহ করব না, আর নামাজ বাদ দিব না, মা বাবাকে কষ্ট দিব না, উলামায়ে কেরামের বিরোধিতা করব না, মুরব্বিদের সাথে বেয়াদবি করব না। জীবনে বহু অন্যায় করেছি, মাফ করে দেন আল্লাহ। আমরা তো আপনার আদরের নবীর উম্মত, নবীজির মুহাব্বতে আমাদের মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ উলামায়ে কেরামের আমিন কবুল করে নেন, মুরব্বিদের আমিন কবুল করে নেন। আমার কলিজার টুকরা প্রত্যেকটা যুবকরে দিনের খাদেম বানায় দেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি বানায় দেন, খাঁটি আল্লাহওয়ালার বন্ধু হওয়ার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সহিভাবে কোরআন পড়ার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায়া দেন, সুন্নতের আমলের আগ্রহ বাড়ায়া দেন। আয় আল্লাহ সবার দিলের নেক নিয়ত পূরণ করে দেন। সমস্ত ভাইদেরকে, যুবকদেরকে মোবাইলের গুনাহের থেকে হেফাজত করেন, মোবাইলের গুনাহের থেকে হেফাজত করেন, মোবাইলের গুনাহের থেকে হেফাজত করেন। আয় আল্লাহ জবানকে গুনাহ থেকে বাঁচায় রাখার তৌফিক দান করেন। গালাগালি, মিথ্যা কথা, গীবত, শিকায়াত থেকে জবান হেফাজত করেন আল্লাহ। নবীজির মুহাব্বতে আমাদের কবুল করে নেন। দুনিয়াতে যারা নাই তাদের জান্নাত দান করেন। আয় আল্লাহ যারা বেঁচে আছেন নেক হায়াত দান করেন। সমস্ত প্রোগ্রাম সফরগুলো কামিয়াবির সাথে, ইজ্জতের সাথে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ 14 ফেব্রুয়ারি ঢাকাতে মাদ্রাসার মাহফিল কবুল করে নেন। কুদরতের হাতে সব কিছুর আয়োজন কামিয়াবির সাথে করে দেন। আয় আল্লাহ তাআলা আজকের মাহফিল নাজাতের জরিয়া বানায়া দেন। আয়োজনকারীদের কবুল করে নেন, সহযোগিতাকারীদের কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ নবীজির সুন্নাত অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। সমস্ত মাদ্রাসা, মসজিদ কবুল করে নেন। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কবুল করে নবীর তরিকাওয়ালা বানায়া দেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين। আমার যাওয়ার পথে কেউ মুসাফা